Since you are having unit test parallelly, I'm not forcing you to find the answers. Myself will give the answer, don't worry. I think these are all. Is it recording happening in both the classes? Yes, Recording? sir. Yes, Yes. sir. Yes, this is the little introduction what we have given in the last class. It's very simple. We are going to discuss mesh current analysis. After that, we will discuss nodal analysis. So in mesh current analysis, we discussed a few things. What is loop and what is mesh? So mesh, what is the difference between loop and mesh? Mesh means you should not contain any other loops within it. That is the key word you need to keep in your mind. Those who are absent in the last class, please make note of this first slide, what I am showing here. So mesh in Patha, only two meshes are available in the circuit diagram. Loop in Patha, you have a three loop. So loop is nothing but a closed path. Idhil yarkum doubt illalla? Closed path is your loop. Okay va? யாருக்கு இது closed path? இது யாருக்கான closed path? நம்மளோட electron flow ஆகிறதுக்கு create பண்ற path. Am I correct? We people not going to travel in this path. யார் travel பண்ண போறா? Who is going to travel? Electrons. Electrons. Okay va? So electrons travel பண்றதுக்கு we are going to create the path. Correct. Very good. So அதுல நம்ம closed path வந்து we will call it as a loop. Okay, that's all. So with this introduction, we will enter into the very first question. Planar, non-planar, doubt illalla? Planar, non-planar? No, sir. Yes, yes. அதாவது without crossover, if you can draw the diagram in a two-dimension plane, it is called as a planar network. Why we have seen planar network? Because mesh analysis have little limitation. The first limitation is that it is only applicable for planar network. So whenever you start do the analysis, you need to check that as a first key point. So these are all the four steps or mantras we are going to use in the mesh current analysis. First one, you need to just check whether it is a planar or not planar. Then all the remaining three steps except this already we discussed. Where we have discussed KVL equation எழுதும்போதே அதை நம்ம ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். Let me refresh once. mesh currentல first இந்த planar கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் very next step is assume the current direction in clockwise, then mark the polarities. Okay, then write the KVL equation. அப்போ நியூவா மெஷ்ல என்ன இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த one. You need to solve linear simultaneous equation. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. This is the first circuit diagram we have seen in the last class. I'm not going to show the steps what we have did yesterday. Let me put it in the first page. Everyone, if you are not tried last class, please do it today. Take this question and try to make all steps one by one. The first step, first step what we have to do? Very first step, planar or non-planar? Planar. Yes. Whether it is a planar or non-planar? Planar. So first step satisfy another, we can proceed the remaining steps. Okay. So my humble request, don't hesitate to draw the circuit number of times. So this is my question. In second step, I'm going to take the same circuit diagram. In second step, I'm going to take the same circuit diagram. என்ன பண்ண சொல்லிருக்காங்க second stepல? I need to mark assigning the mesh currents. assigning mesh currents. Quick மார்க் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Last class draw பண்ணிருந்தா compare with the previous class notes. So I1, I2 marked. This is second step. Third step, what we have to do? Third step, I need to take the same circuit diagram. Okay. Mark what? Polarities I need to mark. எதோட polarity mark பண்றது ரொம்ப easy நமக்கு. Which one is easy? Voltage sources. Because voltage sources வந்து based on current direction, we are not going to do anything. So simply the positive plate plus negative plate minus, positive plate plus negative plate minus. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு.
What are all the remaining things I need to do? Since I have 3 more resistors in my circuit, I need to mark the polarity in voltage across these resistors. How to mark? Based on the current direction, this is the entering terminal. Therefore, I am marking it as positive. This is negative. Okay. Similarly, as per 4 kilo ohm resistor is concerned, this is the current entering terminal. I am going to mark it as a plus and minus. That's all. Then we have learned a new thing in last class. If my resistor present in between two mesh, evlo polarity mark பண்ணுவோம்? Two voltage polarities we will mark. அதுக்கு என்ன clue சொன்னோம்? அதுக்கு என்ன clue சொன்னோம்? First mesh இந்த border தாண்டி வரக்கூடாது. Am I correct? Yes. I need to mark first voltage polarity within the left hand side. அப்ப என்ன பண்ணணும்? I need to consider the mesh current direction, mesh current one direction. Then accordingly I need to mark the polarity. Okay? Then immediately what we need to do? We need to take the second mesh current direction. Then I need to mark the polarity for the same resistor within the mesh 2. So mesh 2 consider பண்ணும்போது எது plus? This is plus, this is minus. Okay? Okay, இது வரைக்கும் யாருக்குமே டவுட் இருக்காது. Am I clear? Yes, sir. Yes. Then what we need to do? We need to mark the voltage values. How I can need to mark? V8 kilo ohm. Then this is V4 kilo ohm. Then what else remaining? V24 kilo ohm. I need to write it in both the meshes. Do you have any doubt with this? இது வரைக்கும் யாருக்கும் டவுட் இருக்கக்கூடாது. All 116 students க்கு இது clear-ஆ இருக்கணும். அவ்வளவுதான். So this is my what? Third step. So third step முடிஞ்சிருச்சு. The fourth step is very, very simple. In first unit itself we did number of times. So I need to write the KVL equation. Here I need to write the KVL equation for individual mesh. எவ்வளோ mesh இருக்கு நம்ம diagramல? எவ்வளோ mesh இருக்கு? Two mesh. அப்ப எவ்வளோ equation வரும்? Two equations. Two equations. So I am going to write the KVL equations. First mesh 1. So mesh 1 க்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We will start from the left hand top corner. இதில இருந்து எழுத போறோம். ஓகேவா? So the algebraic sum of potential rise and drop is equal to 0. அவ்வளவுதான். கரெக்ட்டா? So இப்ப நம்ம I am going to start write the, see what are the voltage drops இருக்கு? நான் பாருங்க, see I am ignoring the sign. Drop மட்டும் எழுதுறேன். V8 kilo ohm இருக்கு. Then என்ன இருக்குது? V24 kilo ohm இருக்கு. வேற என்ன இருக்கு? Then my source 24 volt இருக்கு. இது equal to 0 ன்னு எழுதணும். Before that I need to make the sign. Algebraic sum ன்னு சொன்னதுனால rise அப்படினா பாசிட்டிவ் பண்ணனும், drop அப்படினா நெகட்டிவ். Am I clear? So the plus minus மட்டும்தான் you people may do mistake. So this time I am repeating once again, you won't do mistake, I think so. So resistive element la most probably based on the current direction only we are going to mark the polarity. So 99% of the time the voltage drop ஆதான் இருக்கும் resistorல. So positive terminal current enter ஆகும் most of the time. Please check it here. 8 kilo ohm resistorல positive terminal current enter ஆகுதா? அப்ப நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்? Potential drop. அப்ப இங்க என்ன sign நம்ம யூஸ் பண்ணனும்? Minus. Then again in the 24 kilo ohm resistorல mesh 1 க்கு எழுதும்போது mesh 1 ஓட current direction I need to consider. So again mesh 1 ல plus enter ஆகுது. Again it is what? Drop. Minus. Then potential drop. 24, yes, potential drop, very good. So 24 voltage source ல இருந்து current வந்து leave ஆகுது positive terminal ல இருந்து. Therefore it is considered as what? Potential rise. Yes. அவ்வளவுதான். Actually this is my first equation. ரொம்ப சிம்பிளா எழுதிட்டோம். But since I want to do the mesh current analysis,
எனக்கு இந்த I1 I2ன்ற கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும். Therefore I am going to elaborate the first equation. So usually we won't keep this as a first equation வச்சுக்க மாட்டோம். ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் அதிகமாயிட்டே போகும், நீ நம்பர்ஸ் எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்குவேன். இதுக்கு அடுத்து எழுதுற ஸ்டெப்ல இருக்க ஈக்குவேஷன் தான் we are going to consider as a equation 1. அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? I need to use Ohm's law. By applying Ohm's law, I can elaborate the previous equation voltage drops in terms of current and resistor value. So current and resistor use பண்ணி I am going to elaborate these two voltages. எப்படி சார் elaborate பண்றது? வாங்க இங்க வந்து செக் பண்ணுங்க. 8 kilo ohm resistor வழியா என்ன current flow ஆகுது? I1. Oh, so very simple. இந்த drop குண்டான சைனை நீ மாத்தவே கூடாது. drop குண்டான சைன் எல்லாத்துலயும் அப்படியே தான் இருக்கணும், ஃபிக்ஸ்டா தான் இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இது drop, செகண்ட் இது drop, third one is the rise. so இந்த சைன் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. அதை நான் வந்து by default மார்க் பண்ணிட்டேன். remaining things only I am going to write. so V8 kilo ohm அப்படின்றத நம்ம என்ன எழுத போறோம்? V is equal to I into R. Therefore, I1 into what is the value of the resistor? 8 into 10 power 3. 8 into 10 power 3. 8 into 10 to the power 3 close 8 bracket. kilo ohm. 8. That is nothing but 8 kilo ohm. Okay? Yes. கண்ணா கேன்னு சொல்லி கால்குலேட்டர்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் கண்ணா எழுதணும். சரியா? Yes, sir. வெறும் கேன்னு சொல்லி இங்க ஆன்சர் ஷீட்ல எழுதக்கூடாது. நம்ம ஸ்லைட்ஸ்ல இருந்தாலும் you should not follow that. Okay, 10 to the power 3 தான் எழுதணும். Then you come back here. The second voltage drop may be little confusion to you people. So I am drawing the resistor separately here. That is 24 kilo ohm. So now I am going to write the mesh equation, KVL equation for the mesh 1. Therefore, listen பண்ணிக்கோங்க, ரெண்டு கரண்ட் டைரக்ஷன் இருக்குது. wait a minute ரெண்டு கரண்ட் டைரக்ஷன் இருக்கு. as for this resistor is concerned, எனக்கு ரெண்டு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. am I correct? பட் இந்த ரெண்டு கரண்ட்டும் வந்து சேம் டைரக்ஷன்ல போகுதா ஆப்போசிட்ல போகுதா? ஆப்போசிட். இங்க பாருங்க, இப்படி வர்றது I1, இப்படி வர்றது I1, ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல I2 போகுது. அப்ப the resultant current will be the difference in current between I1 and I2. am I correct? Yes, sir. It may be I1 minus I2 ஆ இருக்கலாம், or I2 minus I1 ஆ இருக்கலாம். am I correct? Yes, sir. am I correct? But நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது what we will do means, if you write the equation for mesh 1 க்கு எழுதும்போது we are going to consider that the dominant of the current 1 is high than the 2. அப்ப நம்ம எதை எடுத்துக்க போறோம்? I1 minus I2 எடுத்துக்க போறோம். am I clear? am I clear to you people? Yes, sir. so அப்ப நம்ம என்ன எழுத போறோம்னா, open bracket, கண்ணா கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க, I1 minus I2 close bracket into what is the value of resistor? 24 into 10 to the power 3 close bracket. am I clear? Yes, sir. எதனால ரெண்டு கரண்ட் வந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கா? இது ரெண்டோட டிஃபரன்ஸ் எடுத்து தான் we need to solve. லாஸ்டா என்ன எழுதணும்? 24 straight away I can write it like this. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. Now we are going to rewrite the equation. எப்படி rewrite பண்ணலாம்? எப்படி rewrite பண்ணி எழுதலாம்? So if I rewrite the equation, so minus 8 into 10 to the power 3 I1. Then கண்ணா இங்க பாருங்க, if I multiply 24 kilo ohm with I1 என்ன வரும்? 24 into 10 power 3 I1. then இங்க ஒரு சைன் இருக்கு. என்ன சைன் இருக்கு? Minus. அப்ப என்ன வரும்? minus 24 into 10 power 3 I1 plus. Then the next term I need to multiply the 24 into 10 to the power 3 into minus I2. அப்ப என்ன வரும்? minus 24 into 10 to the power 3 my I2. That will be multiplied with this minus. Therefore plus 24 into I2.
I2. I2. Is it clear? Yes, sir. Plus Plus 24 equal to 0. equal to by please mute yourself by யாருன்னு கொஞ்சம் கண்டுபிடிங்க கண்ணா. Yes. Now I1 terms எல்லாம் எது சிமிலரா இருக்குன்னு பாருங்க. These two I1 terms are similar. இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாமா? ஆட் பண்ணா என்ன வரும்? Minus 32 into 10 power 3 I1. Minus 32 into 10 power 3 10 to the power 3 I1 plus 24 into 10 to the power 3 I2. I am going to do one more thing in the same step. In the constant value, I am going to take it to the right hand side of my minus equation. 24. Minus 24. This is my equation number 1. Can I allow in the first equation? Make it fast. This is our last class. Am I clear? Is there any doubt? Anyone have doubt in this equation? Please no. All note le eludukana screenshot la eduthittirukada note la eluduna mattumda neenga appo test ku padikka mudiyum. 3 sums mattum da solve panna porom miss analysis porthalavukku. Okay va? Yes. Then next step what I need to do? I need to write the KVL equation for mesh 2. Am I correct? Yes, sir. டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க, இதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த மெஷ் 2ல இந்த எட்ஜ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா? Yes, sir. Start from this edge. Yes. என்னென்ன வோல்டேஜ் டிராப்ல இருக்குன்னு மட்டும் கண்ணுல பாரு. V4 கிலோ ஓம் இருக்கு, 12 வோல்ட் இருக்கு, 24 கிலோ ஓம் இருக்கு. Am I correct? Yes, sir. Simply I am going to write V4 kilo ohm, then 12 எழுத போறேன், then இது அப்படியே கண்டினியூவா வந்தா 24 இருக்கு. This is equal to what? 0. இது யாருக்கும் டவுட் இல்ல. Now the thing is, what sign I need to introduce? Whether it is a potential rise or drop, I need to check. Listen பண்ணிக்கோ. Whenever you are writing the equation for second mesh, you need to check only the second mesh current direction. So second mesh current direction, if I consider the 4 kilo ohm la enna agudhu sir, positive la enter agudhu, appo enna potential drop minus. Then in the 12 voltage source la positive terminal la current enter agudhu, appo enna potential drop minus. Drop. Then again this same 24 kilo ohm la paakrom, I2 base பண்ணி பார்க்கிறதுனால பாசிட்டிவ்ல தான் என்டர் ஆகுது, potential drop minus. ஆனா உனக்கு கொஞ்சம் இந்த மைனஸ் ஏன் போட்டிருக்கேன்னு டவுட் வந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையும் இப்படி மார்க் பண்ணி பொட்டன்ஷியல் டிராப்னு எழுதிக்கோங்க பார்க்கலாம். எழுதுறதுக்கு சோம்பேறித்தனமே படாத. Sir. 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 Sir, not audible. Sir. Network issue. Sir. Sir, not audible. Sir, வெளியே போயிட்டாருடா. Sir. Hey. Network bro. Sir. Left ஆயிட்டாரா? Dear students, please wait for some time. Here there is network issue, so please wait. Okay.
ஹலோ கண்ணா கேக்குதா கண்ணா? சாரிடா, எனக்கு தெரியல. Yes, sir. Audible, sir. Audible, sir. Audible only now. Wait a minute. EC class audible, sir. EC class audible. Wait a minute. அண்ணா எங்க ஸ்டாப் பண்ணாங்க? ஓகே, ஐ திங்க் கண்ணா இது வரைக்கும் எழுதிட்டோம்ல கண்ணா? Yes, sir. Match 2 க்கு எழுதுனா வேற முடிஞ்சதா கண்ணா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, okay. Khanna, is it visible in both the classes? Yes, sir. Okay. Yes. Khanna, in case இந்த இது கட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் இல்ல லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கொடுத்த ஈக்குவேஷன் நீ சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கணும், புரியுதா? டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, கம் பேக். நவ் V4 கிலோ ஓம், V4 கிலோ ஓம்ல என்னென்ன கரண்ட் அசோசியேட் ஆயிருக்கு பார்க்கலாமா? மெஷ் 2ல only I2 is present. Am I clear? Yes, sir. அப்ப எப்படி ஈக்குவேஷன் எழுதுவோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். I2 in open bracket minus 4I2. I2 into 4 into 10 power 3. 4 into 4 10 into power 10 to 3. the power 3. As simple as Close that. bracket. Okay, close bracket. Yes, Then this 12 volt, 12 அப்படியே வந்துருக்கு sir. Lol. the 24 kilo ohm only I need to write in terms of current into resistor value. Again, if you remember the previous equation, whenever you write the voltage drop for the resistor, common resistor present between two meshes, currentல எது டாமினண்டா எடுத்துக்குவோம்? ரெண்டு கரண்ட்க்குள்ள டிஃபரன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். since the directions are different, ultimately I need to take the difference. ஏன் இங்க I1 minus I2 போட்ட யாராவது சொல்ல முடியுமா? சார் I1 டாமினண்டா எடுத்துப்போம். எதனால? since we wrote the equation for mesh 1. அப்ப இங்க என்ன பண்ணனும் யாராவது சொல்ல முடியுமா? I2 டாமினண்டா இங்க I2 dominant. I2 minus I1. I2 minus I1 then into 24 into 10 power 3. 24 into 10 power 3. 10 to the power 3 minus 4. Equal to 0. Is it clear? Yes, sir. Again, simplify the equation by yourself. Make it fast. I am also writing here. You also try it by your own. Make it fast. 10 to the power t I2 minus 12. Then minus 24 into 10 to the power 3 I2 minus 24 into 10 to the power 3 I1 equal to 0. Is it correct? Enga plus plus 24 into 10 power 3 I1. Because 24 into 10 to the power 3 into minus I1 into minus. Therefore, this will become plus. Purida kanna? Yes, sir. Yes, now again simplify further. Minus Where and all you are finding I2, we will together we will add. We will get minus how 48. much? Minus 28 into 10 power 3 I2. 10 power 3 I2. I2 plus 24. plus 24 into 10 power 24 into 10 to the power 3 I1 equal to 12. In the minus 12, I am going to take it into right hand side. Therefore, plus 2. See whether this equation looks nice. First I2 term irukku, apra I1 irukku. Appo nam enna panikalam? I1 first put I2 I1 first edutikalam. So 24 into 10 10 to the power 3 I1 minus 28 into 10 to the power 3 I2 equal to 12. Equation number 2. So without making much delay, I am going to show the answer of this one. Step by step நம்ம பண்ணது அப்படியே பண்ணிருக்காங்களா? Yes, sir. Can I check பண்ணி பாருங்க? Are we got the same equations? Equation number 1 and 2? Yes, sir. Yes. இதை நீ வந்து substitution methodல போட்டாலும் ஓகே. உனக்கு எந்த மெத்தட்ல இதை சால்வ் பண்ண முடியுதோ சால்வ் பண்ணி you need to find I1 and I2. இதுல ஒரு சின்ன டிஃபிகல்ட்டி இருக்கலாம். This is 32 கிலோ ஓம் அப்படின்னா 32,000 வரும். இவ்வளோ பெரிய வேல்யூ வச்சு நீ இது வரைக்கும் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் போட்டுக்க மாட்டேன். Am I correct? Yes, sir. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டிவைட் ஈக்குவேஷன் 1 and 2 with 1000 ஆல டிவைட் பண்ணிரு.
அப்ப என்ன ஆயிரும் 32 I1 minus 24 I2 is equal to 0.024 is the third equation நீ மாத்திக்கணும். Similarly, this equation will become 24 I1 minus 28 I2 then 0.012 போட்டு நீங்க ட்ரை பண்ணிக்கிறீங்களா? இது நீங்க வந்து ஹோம்வொர்க்கா சால்வ் பண்ணி I1 I2 கால்குலேட் பண்ணுங்க. How to check the answer with your calculator? Can please everyone take your calculator and note down the step what I am going to tell. கொஞ்சம் குயிக்கா எடுத்துக்கோங்க பார்க்கலாம். எல்லாரும் கால்குலேட் எடுத்துட்டீங்கன்னா எஸ் சொல்லு. Yes sir. Step quicker. Yes, sir. And then calculator, I see you people know how to do magic with matrix. Matrix எல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணனும் தெரியுமில்ல? Yes sir. இப்ப this is a linear simultaneous equation already சொன்னேன். This equation ஓட general mathematical term இப்படி தான் இருக்கும். ax இப்படி இருக்குமா? ஜெனரலா மேத்தமேட்டிக்கல் எழுதுனா இப்படி இருக்குமா? Yes sir. இதுல எது unknown quantities? X and y. So அப்ப calculator will take the input in this general term only. இந்த general equation தான் எடுத்துக்கும். Then our duty is to find the coefficients in our equation as well as the constant. Can anyone tell me what is A1 in our equation? 32 kilo is the A1. Then what about B1? sir 24 minus 24 kilo. என்ன கண்ணா புரியல? hello? minus 24 kilo. இல்ல கண்ணா, if you see whenever you substitute in calculator you don't do any manipulation. கீழ இருக்க manipulationல கொண்டு போய் பண்ணாத, டைரக்ட் ஈக்குவேஷன்லயே போட்டுக்கலாம். ஓகே பிரவீன்? அப்ப என்ன பண்ணனும்? -24 கிலோ. இந்த மைனஸ் மறந்துட கூடாது. What about 24 C1? 24 செக் பண்ணுங்க நீங்க நம்ம சொன்னதெல்லாம் கரெக்ட்டா இருக்கா செக் பண்ணிக்கோங்க. Yes, now sir. how to solve using the calculator? Since I have two equations, I have two unknowns. If I substitute this equation in the calculator with no time, I will get the answer of x and y. Try பண்ணலாமா? எல்லாரும் கால்குலேட்டர் எடுத்துட்டோமா? நம்ம கையில இந்த கால்குலேட்டர் இருக்குதா? yes. Step number 1, go to calculator mode அப்படின ஒரு பட்டன் இருக்கும். என் கேமராலயே நீ பார்க்கலாம். press the mode button 3 times. press பண்ணியாச்சா? என்ன வந்திருக்குன்னு சொல்லலாமா? இதுல நம்ம மேட்ரிக்ஸ் போடுனா எந்த பட்டன் matrix 2. இப்போ நம்ம எந்த மோட்ல கால்குலேட் பண்ண போறோம்? ஈக்குவேஷன் மோட். அப்ப எதை செலக்ட் பண்ணனும் சார்? 1 sir. press 1. press பண்ணியாச்சா? Yes sir. wait a minute. How many unknowns are in my equation? 2 unknown sir. அங்க எவ்வளவு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க கால்குலேட்டர்ல? 2 3 sir. 2 or 3. இப்போ நம்ம எதை செலக்ட் பண்ணனும்? 2 sir. 2 செலக்ட் பண்ணா என்ன பட்டன் பிரஸ் பண்ணனும்? 2 press 2. make it fast. press 2. முடிச்சாச்சா? yes. then இப்போ கால்குலேட்டர் நமக்கு என்ன காட்டுது? யாராவது சொல்ல முடியுமா? A1 question mark. A1 equal to 0 ன்னு சொல்லி ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டா வேல்யூ இருக்கு. நம்ம என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும்? 32 kilo. Please type 32 shift k. இது மாதிரி எல்லாம் டைப் பண்ணிருக்கீங்களா பாருங்க. வீடியோல தெரியற மாதிரி பண்ணிருக்கீங்களா பாருங்க. பண்ணிட்டு எப்படி கண்ணா அந்த வேல்யூவை ஃபீட் பண்றது? what I need to do? equal to sir. yes, equal to sir. equal. இப்போ என்ன காட்டுது? B1 என்ன வேல்யூ? -24k. இந்த மைனஸை மறந்துட கூடாது. டைப் -24k. டைப் பண்ணி ஈக்குவல் கொடுத்துட்டு அடுத்து என்ன கேக்குது? C1 வேல்யூ என்னது? 24. C1 வேல்யூ 24. அடுத்து A2 24 kilo. 24 kilo plus 24 kilo. What is B2? Minus 28 kilo. 28 kilo. Then what is C2? 12. Then if you press equal, x value என்ன சார் வருது? 1.2 into 10 power minus. What is y value?
0.6 into 10 power minus 3. கண்ணா நம்ம இப்ப இதை XY ன்னு எழுதணுமா ஏதாவது ஆல்டர் பண்ணுமா? Sir, I1, I2. Very good, very good. What I need to do, I1 is equal to 1.2 milliampere. I2 is equal to how much? 0.6 milliampere. Kana, is it clear to everyone? Yes, sir. ஆனா எல்லாரும் இப்ப என்ன பண்றீங்கன்னா நம்ம டயக்ராம் ஒரு தடவை இங்க டிரா பண்ணுங்க கொஞ்சம் குயிக்கா. டிரா பண்ணிட்டீங்களா? டிரா பண்ணியாச்சா? ஹலோ, வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுதியாச்சா? எஸ் சார். ஓகே, வேல்யூ ஐ திங்க் இங்க என்ன கண்ணா வரும்? 24 வோல்ட் வரணும். இங்க என்ன வரும்? 12 volt, sir. இங்க மேல 8 கிலோ ஓம். 8 kilo ohm, 4 kilo ohm, 4 kilo ohm, 4 கிலோ ஓம், then 24 kilo ohm. 4 கிலோ. கண்ணா எல்லாரும் டிரா பண்ணியாச்சா? Now I1 equal to what? 1.2 milliampere. அவ்வளவுதான். I2 equal to what? 0.6 milliampere. Kana, is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes, sir. Kana, அதுல லேப்ல எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணா நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்? யாராவது ஒருத்தங்க சொல்ல முடியுமா? இந்த ரெண்டு கரண்ட்டை மெஷர் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்? Ammeter is எங்க கனெக்ட் பண்ணுவோம் அம்மீட்டர்? நோட். இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணிருப்போமா? இல்ல இங்க கனெக்ட் பண்ணிருப்போம். See, anywhere else in these 3 lines, இதுல எங்கயாவது ஒரு இடத்துல அம்மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணிருப்போம். Am I correct? Yes, sir. கனெக்ட் பண்ணா அம்மீட்டர் என்ன ரீடிங் காட்டும்? It will show 1.2 milliampere. Very good. அப்ப இங்க வந்து if I connect ammeter either here or here or here, எங்கயாவது கனெக்ட் பண்ணோம்னா அது என்ன ரீடிங் காட்டும்? 0.6. இத நம்ம சிமுலேஷன் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஒரு வர்க்கும் கிடையாது. நம்ம இதே டயகிராம்ல ஒரு அம்மீட்டர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணோம்னா வேலை முடிஞ்சிருச்சு. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. Now let me put few questions. யாரா டவுட் இருந்தா எனக்கு இங்கேயே கேட்டுரு. எல்லாரும் இந்த டயகிராம் வரைஞ்சு மார்க் பண்ணிருக்கமா? Yes, sir. மார்க் பண்ணிருக்கமா? அது கூட ஒரு அம்மீட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பார்க்கலாம். Please add one ammeter. Please add one ammeter also. இங்க பிளஸ் இங்க மைனஸ். இங்க ஒரு பிளஸ் இங்க ஒரு மைனஸ். Is it clear to everyone? This Yes, is sir. for I1. This is for I2. Okay. Now let me put my question. நம்ம question என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா, what is the current delivered by the 24 volt source? அதான் நம்ம question கேட்டிருந்தாங்க. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. What is the answer for the question? I1 plus I2. Sir. I1. I1 plus I1. I2 ரெண்டு ஆட் பண்ணி சொல்லணும். Am I correct? Sir. I1 மட்டும் தான் சார். எல்லாரும் நல்லா கண்ணை திறந்து பாரு. கண்ணா, ப்ளீஸ் எவ்ரி ஒன் அப்சர்வ் ஃபார் 1 minute. ப்ளீஸ் அப்சர்வ் ஃபார் 1 minute. 24 வோல்ட் சோர்ஸ்லேருந்து கரண்ட் டெலிவர் ஆகுது. 8 கிலோ ஓம் ரெசிஸ்டர் வழியாக பாஸ் ஆகுது. Again, it's also enter into 24 kilo ohm. Then it reaches back to the negative terminal of the first source. This current we named it as I1. Similarly, we assume the second current as I2. It travels through 4 kilo ohm, then 12 volt source, then it comes back to the 24 kilo ohm resistor, then it reaches here. We labeled it as I2. Am I correct? Am I correct? Yes. Now my question is, the mesh 1 current travel ஆகிறத வச்சு 24 volt source வழியா deliver ஆகிற current சொன்னோம். Whether this branch considers only I1 இல்ல I2 இது வழியா வருதா இல்ல I1 மட்டும் தான் travel ஆகுதா? I1 மட்டும் தான் travel ஆகுது. அப்ப சிம்பிளா 24 volt source deliver பண்ற current என்னன்னு சொல்லலாம்? I1. I1. That is equal to what? 1.2 milliampere. 1.2 milliampere. Now let me put second question. What is the current through 8 kilo ohm resistor? Can I note la eludunga paakalam? Please everyone write this. What is current through 8 kilo ohm resistor? Solla mudiyuma? 1.2 milliampere, sir. Why it is 1.2 milliampere?
சார் சோர்ஸ்ல இருந்து கரண்ட் அந்த 1.2 தான் போகுது. அது என்டர் வழியா தான் போகுது. ஸோ இந்த 1.2 மில்லியம்பின் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டெப் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு I1. Am I clear? எஸ் சார். Yes. Very good, very good, very good. லாஸ்டா இந்த சைடு வாங்க. மெஷ் 2க்கு வாங்க. மெஷ் 2ல இந்த 4 கிலோ ஓம் ரெசிஸ்டர் வழியா என்ன கரண்ட் டிராவல் ஆகுது? 0.6 மில்லியம்பியர். 0.6 milliampere. That is nothing but I2 that is equal to 0.6. இது யாருக்கா டவுட் இருக்கா கண்ணா? யாருக்கா டவுட் இருக்கா? நோ சார். நோ. ஓகே. தென் இப்போ ஒரே ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு. என்ன ட்விஸ்ட் நமக்கு? வாட் இஸ் தி ஸ்மால் ட்விஸ்ட்? இது வரைக்கும் எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாம சொல்லியாச்சு. ஓகேவா? இதுல இருந்து கரண்ட் டெலிவர் ஆகுறது தெரியும். இது வழியா என்ன கரண்ட் டிராவல் ஆகுதுன்னு தெரியும். இது வழியா என்ன கரண்ட் டிராவல் ஆகுதுன்னு தெரியும். So all are correct. Let me ask the question. What is the current through this 24 kilovolt? I1 minus I2 sir. Okay, we will try all the combinations. Okay, 24 kilo ohm I1 minus and I1 minus I2 எவ்வளவு வரும்னு சொல்ல முடியுமா? 0.6 ampere. எழுதிக்கோ. Please make a note of this. Okay, நமக்கு இன்னொரு காம்பினேஷன் இருக்குல்ல கண்ணா. I2 minus I1. I2 minus I1. எழுதுங்க. Please make I2 minus I1. Please write both the things and tell me which one is correct. First one correct. கண்ணா இதுல ரெண்டுல எது கண்ணா? See, magnitude base both are equal. Am I correct? Sign மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது. அப்ப என்ன மீனிங் யாரா சொல்ல முடியுமா? ஆப்போசிட். நீ ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காத. I will help you in a very simple way. Listen. I1 I2 ரெண்டு கரண்ட் இருக்கா கண்ணா? Sir. Yes, I1 I2 ரெண்டு கரண்ட் இருக்கு. Listen. Now the direction of these two resistor branches I know. இது இப்படி போகுது. Now I need to find whether my current enters like this or enters like this. இது ரெண்டு தான் நான் பார்க்கணும். Am I correct? Yes sir. I1 minus I2 நம்ம எடுத்துக்கிறது இந்த டைரக்ஷனை டிபெண்ட் பண்ணி எடுத்து. கரெக்ட்டா? Yes sir. I2 minus I1ன்றது எந்த டைரக்ஷனை கன்சிடர் பண்ணி எடுத்துக்கோம்? இந்த பண்ணி எடுத்துக்கோம். Am I correct? Yes sir. Both are correct. ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். நீ இந்த டைரக்ஷனை அப்வர்டா வச்சுக்கிட்டா மைனஸ், டவுன்வர்டா வச்சுக்கிட்டா பிளஸ். கரெக்டா? ஹலோ? எஸ் சார். ரெண்டையுமே பாரு, மீனிங் ஒண்ணுதான். இது டைரக்ஷனை அப்வேரோ காட்டுது, பட் மேக்னிடியூட் நெகட்டிவ்ல காட்டுது. இது பாருங்க டவுன்வர்ட்ல காட்டுது, மேக்னிடியூட் வந்து பிளஸ்ல இருக்கு. அப்ப எந்த டைரக்ஷன் வந்து எக்ஸாக்டான டைரக்ஷன்ன்றது மட்டும்தான் கான்ட்ரவர்சி. எந்த டைரக்ஷன் டவுன்வர்ட்ல இருக்குதா அப்வர்ட்ல இருக்குதா? Downward is the correct direction. கரெக்டா கண்ணா? Am I clear? Yes sir. இத நான் சிம்பிளா உனக்கு சொல்றேன். இதுல எதோட மேக்னிடியூட் ஹையா இருக்குன்னு பாருங்க. Which one is high? 1.2 milliampere sir. அப்ப என்ன பண்ணும்னா higher magnitude minus lower magnitude, then the resultant current direction I need to consider the higher current magnitude. இதோட I1 ஓட மேக்னிடியூட் எது இருக்கோ அதுதான் இங்க சக்சஸ் ஆயிருக்கு. செக் பண்ணுங்க. Am I correct? I2 ஓடது ஆப்போசிட்ல இருக்குது. Am I clear to you? Yes sir. Yes sir. கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். இத மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோ. எது வந்து இங்க நமக்கு கரெக்டான வேல்யூ கொடுத்திருக்குது அப்படின்னா எதோட மேக்னிடியூட் ஹையரா இருக்கோ அது சப்ட்ராக்டட் பை லோயர் மேக்னிடியூட் will give you the current right current direction. Am I correct?
டவுன்வர்ட்ல தான் அதுல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. Is it clear to everyone? With this, mesh current analysis is over. Mesh current analysis find பண்ணி mesh current find பண்ண சொன்னா நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். You no need to proceed these steps. Okay? Further சில terms கொடுத்து இதெல்லாம் find பண்ணுன்னு சொன்னா மட்டும்தான் you need to do these exercise. இது யாருக்காவது கன்ஃபியூஷன் இருக்கா? No sir. இது மட்டும் இந்த பிரான்ச் மட்டும் சிலது கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். Don't bother. நம்ம consecutive sums போடும்போது உனக்கு clear ஆயிரும். Okay? Is it clear to everyone? Yes. Without making much delay, take down this question, write the equations, make it fast. I am not going to do anything with this question. You need to tell the equations. Make it fast. எவ்வளவு equations வரும் சார்? 2 equations sir. எவ்வளவு current find பண்ணணும்? 2 I1 I2. Quick எழுது please. Everyone write it yourself. Quick எழுதுங்க பார்க்கலாம். I will show only the end result. Quick draw பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். ஆனா don't bother about the question. இந்த கொஸ்டின்ல என்ன டேர்ம் கொடுத்திருக்காங்கன்றதெல்லாம் பார்க்காத. மெஷ் கரண்ட்டை மட்டும் ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். அதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க். செகண்ட் டாஸ்க்ல we will discuss this one. Okay? Make it fast. Step 1. Whether it is a planar or non-planar? Planar sir. Planar sir. Planar. You can proceed. What is steps 2? Mesh current assignment. Mesh current assignment sir. பண்ணுங்க. What is step 3? Polarities. Polarity. மார்க் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். செக் பண்ணுங்க. ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்கா இல்ல நீங்க மார்க் பண்ணது கரெக்டா இருக்கா செக் பண்ணி சொல்லுங்க. எனி கரெக்ஷன்ஸ் நீட் டு பி டன்? சார் சென்டர்ல 30 ஓம்ங்கிறது பிளஸ் மைனஸ் மாறி இருக்கு சார். அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடு மாறி இருக்கு சார். ரெண்டுமே மாறி இருக்கா? ஓகே. மாறி. Let me erase and change it. ஆனா இங்க பிளஸ் போடும்போது எந்த கரண்ட்டுக்கு உண்டானது இது? I1 சார். I1 டிபெண்ட் பண்ணி எழுதி இருக்கோம். அப்ப இதுக்கு பிளஸ் இங்க எழுதும்போது இந்த I2 டிபெண்ட் பண்ணி. Okay. I think this question is very much similar to your previous one. Correct? Yes sir. If you substitute the numerical value alone, you will get the answer with no time. Okay. Okay. First equation. Let me start right from here. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Minus V68 ohm. Minus V68 ohm. V68 ohm. Correct. 68 ohm. Yes sir. V of 68. Yes sir. Oh, V of 68. Okay. Very good. V of 68 ohm. minus V. V30. Yes. Minus V of 30 ohm. Okay. V of 30 ohm. Plus V of 30 15. ohm. Plus 15 equal to 0. Okay, very good. Second equation என்னது? Sir, minus V of 100 ohm. V of 100 ohm. minus 8. Minus 8. Minus V of 30. Minus V of 30 ohm. Equal to 0. Very good. Quick எழுதுங்க பார்க்கலாம். குயிக்கா இன்னும் ஒரே சம் பார்த்தா மெஷ் அனாலிசிஸ் முடிஞ்சிடும். ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக்ஸ் கண்ணா. வெரி சிம்பிள் டாபிக்ஸ். ஹலோ சார் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து I1 98 சார் மைனஸ் ஓகே I2 30 யூ டெல் மீ தி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஈக்குவல் டு சார் 38 வருது சார். 38 I1 30 கரெக்ட். ஓகே யூ மேக் அ அட்டெம்ப்ட் நோ இஷ்யூ. ஓகே நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எழுதிறேன் நீ செக் பண்ணிக்கோ. சோ I1 into 68 minus I1 minus I2 into 30 whole close bracket plus 50 equal to 0. Then minus 68 I1
minus 30 another I1. Then minus 30 I1, then plus 30 I2 plus 15 equal to 0. Then minus 98 I1 plus 30. கண்ணா எல்லாத்துக்கும் இந்த இது வந்திருக்கா செக் பண்ணுங்க. எஸ் சார். கண்ணா ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் செல்ஃப். கண்ணா எல்லாத்துக்கும் இந்த ஆன்சர் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்திருக்கா? ஈக்குவேஷன் 1, ஈக்குவேஷன் 2 குயிக்கா. ஈக்குவேஷன் 2 எழுதுங்க பார்க்கலாம். I2 into 100 close bracket minus 8 minus I1 minus I2 I2 minus I1 I2 minus I1 sir. I2 minus I1 into 30 whole bracket close பண்ணியாச்சு. Now minus 100 I2 minus 8 minus 30 I2 plus 30 I1 equal to 0. Let me rewrite the equation as 30 I1 minus 130 I2 is equal to 8. Okay, sir? And using substitution method, calculate. ஒரு half page விட்டுக்கோ பார்க்கலாம். And please leave half page. சார் கால்குலேட்டர்ல போடுங்க. கால்குலேட்டர்ல போட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? தியரி எக்ஸாம் எழுதும்போது you need to show the steps எப்படி சால்வ் பண்ணிருக்கேன்றத either substitution method or elimination method or Cramer's rule யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? கால்குலேட்டர் மட்டும் போட்டு ஆன்சர் தப்பா இருந்தா அப்படியே 0. நீ ஏதாவது ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணி வந்திருந்தீங்கன்னா ஆன்சர் தப்பா இருந்தாலும் ஸ்டெப் மார்க் கொடுப்பாங்க. which one you will prefer? Substitution. Up to you. Okay? Quick try பண்ணுங்க. Tell me the answer. I think we got right equation. Correct equations. Check பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஈக்குவேஷன் வந்திருக்கா நமக்கு? வந்திருக்கா? Yes sir. அந்த மைனஸ் பிளஸ் வந்து ஏதாவது மாத்திருக்காங்களா? எஸ் சார். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து மைனஸ் ஆல் மல்டிபிள் பண்ணிருக்கோம். அது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. ஓகே. see some of them may got the answer as minus 98 I1 plus 30 I2 is equal to minus 15 வந்திருக்கலாம் யாருக்காவது. or else minus 30 I1 plus 130 I2 is equal to minus 8. இது மாதிரி யாருக்கா வந்திருக்கா? ஹலோ சார். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வேணா வந்திருக்கு சார். செகண்ட் ஈக்குவேஷன் நார்மல் அது மாதிரி வந்திருக்கு. நார்மலா இதே மாதிரி தான் வந்திருக்கு. கரெக்ட்டா? எஸ் சார். ஹலோ Yes sir. எஸ் சார். நார்மலா இதே மாதிரி தானே கண்ணா வந்திருக்கு? எஸ் சார். Yes sir. Now what we will do, ஆன்சர் மட்டும் சொன்னா போதும். குயிக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். குயிக்கா 16 தப்பு பிரவீன். செக் பண்ணி பாரு, ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன். 0.16 தான் சார் வருது. 0.16 ன்னு வருதுன்னா தப்பு. 144 ஆம்பியர். எத்தனை பேருக்கு வந்திருக்குன்னா? சார் வந்துச்சு சார். சார் வந்துருச்சு. ஆனா என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிருந்தீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரா பண்ணிருந்தாலும் ஹெல்ப் பண்ணலாம். இந்த சைன் இப்ப தெரியுதா பிரவீன்? ஒரே ஸ்டெப்ல போட்டா மார்க் ஸ்வாக் ஆயிரும்னு. அதனாலதான் நம்ம ஏதாவது ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணா இந்த ஸ்டெப்ஸுக்கு சம் ஸ்டெப் மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? என்ன ஒரு ஹார்ட்லி 2 to 3 minutes தான் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோ. ஓகே. வாட் அபௌட் I2? -0.0282 ஆம்பியர். 0.028. இதை வேற எது மாதிரி எழுதலாம்? -28 milliampere எழுதலாம். Is it clear to everyone? Yes sir. Okay. இப்ப நம்ம மெஷ் கரண்ட் மட்டும் ஃபைண்ட் பண்ண சொன்னா we can stop with this. Okay? எஸ் சார். நம்ம வந்து இப்ப நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை செக் பண்றதுக்காக
இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா again we are going to draw the circuit. நம்ம ப்ரீவியஸா பண்ண மாதிரி டிரா பண்ணுங்க. இதுதானே ஒரு சர்க்கியூட். டிரா பண்ணி அந்த மேக்னிடியூட் எழுதி பார்க்கலாம். 0.144 ஆம்பியர். What about I2 sir? Minus 28 milliampere வருது. What it means? Can anyone tell? Opposite direction. Kana அது மைனஸ்ல வருது இல்ல, அதுக்கு என்ன மீனிங்? Opposite direction sir. The assumed direction is incorrect. What is the actual current direction? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Can everyone make this correction? What I did, இதே மாதிரி வரைஞ்சு அதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு இதுல வந்து +28 milliampere எழுதுங்க பார்க்கலாம். Please everyone make a correction as I did in the top right. இதே மாதிரி டயக்ராம் வரைஞ்சு மார்க் பண்ணி எழுதுங்க பார்க்கலாம். அப்ப நம்ம அஸ்யூம் பண்ணதுனால நமக்கு ஏதாவது பெருசா டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துச்சா கால்குலேஷன்ல? No sir. No, only the magnitude you will get as a plus பதில் மைனஸ் வந்துருச்சு. So here after நான் ஏதாவது கால்குலேஷன் பண்ணணும்னா எந்த டைரக்ஷன் எடுத்துக்கணும்? Clockwise direction. இந்த clockwise direction எடுத்துக்கணும். Is it clear to everyone? Yes sir. Yes. அப்ப நெகட்டிவ் ஏன் வந்துச்சுன்றது உனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. டைரக்ஷனை எப்படி மாத்தணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? So the actual current direction is like this. இது clock. This is இது no longer it is clock. இது என்ன டைரக்ஷன் ஆயிருச்சு இப்ப? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Is it clear to everyone? Yes sir. அண்ணா புரியுதா? இவ்வளவுதான் சின்ன சேஞ்ச். Okay, let me ask a few questions. What is the current delivered by the 15 volt source? 0.144 ampere. So that is nothing but mesh current I1. Okay. What is the current through 68 ohm resistor? I1 sir. I1 ஓட வேல்யூ என்ன? 0.144 ampere. 0.144 ampere. Okay. What is the current through 100 ohm resistor? 4 ampere. I2. Okay. எனக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு. Okay, what is the current delivered by the 8 volt source? I2 sir. That is also I2. அப்ப இந்த ஒரு சிங்கிள் கரண்ட் மட்டும் டிராவல் ஆகுற பிரான்ச் நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். Is it clear? Yes. Now can anyone tell me what is the current through 30 ohm resistor? I1 minus I2 sir. I1 minus I2 I2 minus I1 I1 minus I1 plus I2 which one is correct? sir opposite direction மேல ஆட் ஆயிடுச்சு. செக் பண்ணிட்டு சொல்லணும். I1 plus I2. Which one is correct? Option A, B, C. குயிக்கா E sir. செக் பண்ணி பாருங்க. இங்க பாருங்க, I1 இப்படி என்டர் ஆகுது, I2 இப்படி என்டர் ஆகுது. இப்ப ரெண்டு கரண்ட்டும் ஒரே டைரக்ஷன் Same தான். direction sir. அப்ப which one is correct? C last up. I1 plus I2. Yes sir. E sir. Okay, let me put one more question. நம்ம வந்து இந்த டைரக்ஷனை கன்சிடர் பண்ணி எழுதுனா இதை எடுத்துக்கலாம். இல்ல சார் நான் இந்த ஈக்குவேஷன் ஆல்ரெடி எழுதி இருக்கேன் அப்படினாலும் நீ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். I1 minus of minus I2 தான நமக்கு வருது. நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கு ஆன்சர். அல்டிமேட்டா அது என்ன ஆயிரும்? I1 plus I2. இந்த டவுட் எல்லாத்துக்கும் கிளாரிஃபை ஆகுதா? Yes sir. Yes sir. So நீ வந்து எந்த மெத்தட்ல வேணாலும் சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் யூ ஃபவுண்ட் த கரெக்ட் டைரக்ஷன், அந்த டைரக்ஷனுக்கு எந்த ஈக்குவேஷன் வருதுன்னு எழுதிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் டு கிவ் த ஆன்சர். ஓகேவா? நவ் வி வில் கோ பேக் அண்ட் செக் த கொஸ்டின். கொஸ்டினை நம்ம படிக்காம தான் இங்க வந்தோம். என்ன கேட்டிருக்காங்க? Power dissipated in. What is the power dissipated by this 30 ohm resistor? How we can find? P is equal to VI sir. Very simple. P is equal to voltage across the 30 ohm resistor into I1 plus current to 30 ohm resistor is the one formula, or otherwise V square 30 ohm divided by
V square R. by R. R. 30 ohm 30 ohm formula, or otherwise I 30 ohm square into square R 30 R. ohm. Can anyone tell me which formula you will choose in this mesh current analysis? சொல்ல முடியுமா? இதுல நமக்கு வோல்டேஜ் டைரக்டா தெரியுமா? Yes, sir. எப்படி Sir, தெரியும்? voltage third one, sir. Third one we will prefer because we know only current value and the resistor value. Therefore, the current through the 30 ohm resistor is say power 30 ohm resistor நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா? I1 plus I2 ஆட் பண்ண எவ்வளவு சார் வரும்? This much. From that, what is the power dissipated by the resistor of 30 ohm? Can I எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரிச்சா 0.172 ampere? Yes, sir. அப்ப பவர் டெசிபேட்டட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பவர் டெசிபேட்டட் கண்ணா நீ V கால்குலேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் V into I போடலாம், ஆர் ஒரே ஸ்டெப்ல I square into R போட்டா வந்துடும். Is it clear to everyone? Yes, sir. அப்ப மெஷ் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா you need to follow 4 steps all the time. பிளானரா பாரு, then current direction mark பண்ணு, polarity mark பண்ணி voltage drop எழுதுங்க, then write KVL and solve the linear simultaneous equation using substitution method or elimination method or Cramer's rule. இதோட ஒரு ஸ்டெப் முடிஞ்சிடும். If they are asking any other quantities, நீ கோரிலேட் பண்ணி சொல்லணும். இது வழியா போற 68 ஓம் வழியா போற கரண்ட் மட்டும் கேட்கலாம். அப்ப நீ எத்தனை கரண்ட் கால்குலேட் பண்ணா போதும் யாரா சொல்ல முடியுமா? I1 மட்டும் சொல்லுங்க. I1 மட்டும். சோ எக்ஸாம்ல டைம் வேஸ்ட் பண்ண கூடாது. 100 ஓம் வழியா போற கரண்ட் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க. எந்த மெத்தட் கண்டுபிடிச்சா போதும்? I2 enough, but you need to write 2 equations. Am I clear? Yes, sir. The equation எழுதுனாதான் you can find I1 and I2. Okay, that's all. இது வரைக்கும் யாருக்கு டவுட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Now we will inject little big circuit. How many meshes are there in the diagram? 3 mesh, sir. How many equations you need to write? 3 equations. 3 equations. How many unknown currents you will find? I1, I2, I3. 3 currents. Make it fast. Make it fast. இந்த டயக்ராமை கொஞ்சம் பெருசா டிரா பண்ணிக்கணும் கண்ணா, சரியா? அப்பதான் மெஷ் கரண்ட்லாம் டிரா பண்றதுக்கு நமக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஓகேவா? டயக்ராம் கொஞ்சம் பெருசா டிரா பண்ணுங்க பார்க்கலாம். பூஸ்ட் ஹார்லிக்ஸ் ஏதாவது கொடுத்து டயக்ராம் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணலாமா? Yes, sir. டயக்ராம் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி வரைங்க பார்க்கலாம். அப்பதான் உனக்கு 3 மெஷ் வரையறதுக்கு முடியும். நான் பாரு வித் நோ டைம் ஹார்லிக்ஸ் கொடுத்தாச்சு, பெருசாச்சு பாரு. குயிக்கா whether it is a planar or non-planar? Planar, sir. Okay, very good. Okay, then வேற என்ன சார் பார்க்கணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸ்டெப் 2 mesh current. mesh current or direction mark பண்ணுங்க. எவ்வளவு mesh currents நம்ம டிரா பண்ணுவோம்? 3 mesh currents, sir. 3 mesh currents டிரா பண்ணுங்க. Wait a minute. எல்லா இடத்துக்கும் யூனிக்கா ஆன்சர் வரணும் நம்ம கிராஸ் செக் பண்றதுக்கு. அப்ப நம்ம வந்து மெஷ்ஷை வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இது 1ன்னு வச்சுக்கலாமா? Yes, sir. இது என்ன 2ன்னு வச்சுக்கலாமா? Yes, sir. இது 3ன்னு வச்சுக்கலாமா? Yes, sir. With this assumption you start proceed. Make it fast. Mark the mesh currents. Okay, let me mark the mesh currents. Yes, I1, I2, I3 I3. I2. Yes, ரொம்ப simple. Then tap polarity. So plus minus plus minus plus minus. Then mesh 1க்கு மட்டும் polarity mark பண்றோம்.
So that means here plus, here minus, here plus, here minus. Can I ask a doubt irukka na eppadi mark pandrenu? Yes. Then mesh 3 plus minus plus minus. Do you have any doubt in this polarity? No, sir. And ரொம்ப simple. Whenever you draw the first mesh, இப்போ நான் கிளிக் பண்ணி வரைஞ்சிருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க, இந்த போர்ஷன் மட்டும் இந்த மெஷ் 1ல டிரா பண்ணும்போது இந்த கரண்ட்டை மட்டும் நான் பார்த்தா போதும். அப்ப இந்த டைரக்ஷன்ல என்டர் ஆகுது பிளஸ் மைனஸ், இந்த டைரக்ஷன்ல என்டர் ஆகுது பிளஸ் மைனஸ். புரிஞ்சிருச்சா? Yes, sir. Don't confuse with the nearby. அதுக்கு தான் கொஞ்சம் டயகிராமை கொஞ்சம் பெருசா டிரா பண்ணா மெஷ் கரண்ட் எல்லாம் டிரா பண்றதுக்கு you will find enough space. Okay. Now next step what we need to do? Next step what we need to do? KVL equation. நான் யாராவது ஒண்ணு எழுதிட்டு இருக்கீங்களா? ஹலோ, ஸ்டில் யாராவது எழுதிட்டு இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்க, நான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்றேன். சார் நீங்க வருஷக்கணக்கா வரைகிறீங்க, சீக்கிரம் வரைஞ்சிருவீங்க, எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. நீ கேட்கற தெரியுது. எஸ், எழுதிடலாமா மெஷ் 1ல? Yes, sir. மெஷ் 1ல KVL. ஏன்னா யாருக்கா டவுட் இருந்ததுன்னா கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னு தயவு செஞ்சு வெயிட் பண்ணு, டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு போகலாம். சரி, மெஷ் 1ல ஃபர்ஸ்ட் டிராப் எல்லாம் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். 8 இருக்கு, 1 இருக்கு, 2 இருக்கு. ஸோ லெட் மீ ரைட் ஒன்லி 8, தென் V11, தென் நம்ம இப்படி இருந்து எழுதுவோமா இந்த எட்ஜ்ல இருந்து, அப்ப 8 லாஸ்டா தான் வரும். am I correct? Yes, sir. ஒரே யூனிஃபார்மா ஃபாலோ பண்ணா நல்லா இருக்கும். எஸ், V1 ohm, தென் V2 ohm, தென் 8 ஈக்குவல் டு 0. கடா இது யாருக்கா டவுட் இருக்கா இது எப்படி வந்துச்சுன்னு? எஸ், இப்போ ரைஸா டிராப் ஆன் மட்டும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Sir, V1 ohm drop, sir. Minus. Drop minus V1 ohm. 8 volt. Minus V2 Right, sir. Plus 8 sir. அவ்வளவுதான். இதுக்கப்புறம் டக்குன்னு எல்லாம் ஈக்குவேஷன் எழுத ஆரம்பிங்க பார்க்கலாம். இதுக்கான இஃப் யூ ஃபைண்ட் திஸ் ஒன், உன்னோட 50% ஆஃப் த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிரும் மைண்ட்ல. ஓகேவா? எஸ். நவ் வி வில் ரைட் V1 ஓம்க்கு யாரெல்லாம் அசோசியேட் ஆயிருக்காங்க. I1, இதுக்கு என்ன கரண்ட்லாம் ஃப்ளோ ஆகுது? I1, I2. I1 and I2. அப்ப என்ன எழுதணும்? I1 minus I2. அப்படின்னு எழுதுனா I1 தான் டாமினன்ட். வேணா உனக்கு ஒரு சின்ன க்ளூக்கு வேணா இது பக்கத்துல I1 எழுதி வச்சுக்கோ, எழுதிட்டு அப்புறம் எழுத ஆரம்பி. ஸோ தட் மீன்ஸ் I1 minus I2 into 1 minus plus. இதெல்லாம் மாறுமா இந்த மைனஸ் பிளஸ்? No, sir. Then 2 ohm ரெசிஸ்டர்ல யாரெல்லாம் கண்ணா இருக்கிறா? I1, I3. I1 minus I3. I1 minus I3. I1 minus I3 into 2. மேட்ரிக்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கும்போது இது எங்க யூஸ் ஆகும், இல்ல இந்த லீனியர் சைமல்டேனியஸ் ஈக்குவேஷன் எங்க யூஸ் ஆகும்னு ஒரு டவுட் இருந்திருக்கும். கரெக்டா? Yes, sir. இன்னைக்கு அதுக்குண்டான அப்ளிகேஷன் தெரிஞ்சிருச்சா எங்க யூஸ் பண்ண போறோம்னு? Yes, sir. நீ படிக்கிற டிசிப்ளின்லயே யூஸ் பண்ற. எஸ், அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா மேக்ஸ் லேர்ன் பண்ணணும். அப்பதான் நிறைய டெக்னிக் லேர்ன் பண்ணி நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல்ல ஸ்ட்ராங் ஆனா மட்டும்தான் நம்ம இன்ஜினியரிங் இதுல ஸ்ட்ராங் ஆக முடியும். ஓகே? Yes, sir. இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணமோ லீவ் கிடைக்கும் போது அந்த புக்கெல்லாம் எடுத்து படிங்க. அல்ஜீப்ரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிட்டா இட் இஸ் ஜீரா, இல்லைன்னா கிங் கோப்ரா மாதிரி வந்து கடிக்கும். அல்ஜீப்ராவோட பவர் அதுதான். am I correct? Yes, sir. அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஜீரா மாதிரி டேஸ்டா இருக்கும். ஓகேவா? தட் இஸ் அப் டு யூ. அது ஜீராவா மாத்துறதா இல்ல கிங் கோப்ராவா மாத்துறதா, அப் டு யூ.
எங்கெல்லாம் I1 இருக்கு 3 minus 3 I1. ஆனா நிறைய பேர் வந்து சார் எழுதுறாரு, நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணா போதும், அதை பார்த்து அப்படியே எழுதிக்கலான்னு உக்காந்தீங்கன்னா எக்ஸாம்ல இந்த சேம் சார் வந்து எழுதுவாரா? தெரியல, உனக்கு விர்ச்சுவலா நிறைய சார் இருக்காங்க, அதை நீ நம்பிட்டு உட்காந்து இருக்காத. எஸ், எல்லாரும் செக் பண்ணலாமா இந்த ஆன்சர் வந்திருக்கான்னு? எல்லாருக்கும் வந்திருக்கா சார் இது? சார் எஸ், ஓகே. அப்ப வித்தவுட் மேக்கிங் மச் டிலே we will start write the second equation. எழுதலாமா? செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதலாமா? எழுதிட்டு ஆன்சர் சொல்லு பார்க்கலாம். I will write only this drop. Okay, then I will show the answer. Okay, I will write for mesh 2. So mesh 2 க்கு என்னெல்லாம் எழுதணும்னு மட்டும் சொல்றேன். mesh 2 க்கு as for mesh 2 is concerned, I need to write இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எழுதுறோம். mesh 2 க்கு இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படி டிராவல் ஆகி இங்க எண்ட் ஆகும். ஓகே, எஸ். அப்ப what are the thing I need to consider? 10 volt, then V4 ohm, then V3 ohm, then V1 ohm equal to to 0. பாருங்க சார், இது எந்த கரண்ட் நான் இங்க எழுதி வச்சுக்கணும்? it is I1 or I2? I2 டாமினன்ட். இவர்தான் டாமினன்ட். ஓகே, வோல்டேஜ் சோர்ஸ்ல பார்க்கலாம். கரண்ட் இது வழியா பாசிட்டிவ் பிளேட்ல இருந்து லீவ் ஆகுது. ஆனா ப்ளீஸ் டூ ரிமெம்பர், வோல்டேஜ் சோர்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு பாசிட்டிவ் பிளேட்ல மட்டும் கரண்ட் டைரக்ஷன் பாரு. அப்படி பார்த்தா பாசிட்டிவ்ல லீவ் ஆகுது பிளஸ், தென் ரெசிஸ்டர்ல பிளஸ்ல என்டர் ஆகுது மைனஸ், இங்கேயும் மைனஸ், இங்கேயும் மைனஸ். அவ்வளவுதான், மீதி எல்லாம் நீ தான் சொல்லணும். Now I will go to mesh 3. mesh 3, let me write. இல்ல இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டுமா? ஒரு 2 minutes நான் டிலே பண்றதுக்காக, நிறைய பேர் புரியாம விட்டுட்டீங்கன்னா பிரச்சனையா போயிடும். ஓகே, I will write this also. Third mesh you have to write by your own. ஓகே, இப்படியே தான் சொல்லுவாரு, எழுதிடுவான்னு உட்காந்துருப்பான். ஓகே, 10 volt straight away I am going to take. நான் யாருக்கெல்லாம் டவுட் இருக்கோ ப்ளீஸ் அப்சர்வ். 4 ஓம்க்கு எப்படி எழுதுறது? 4 ஓம் வழியா only one current தான் flow ஆகுது. That is I2 சார். I2 into 4 minus I2. 4 into I2 ன்னு எழுதுறேன். ஓகே, ஒரே ஸ்டெப்ல. ஓகேவா சார்? எஸ் சார். இதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் எழுதுறத சிம்பிளிஃபை பண்றேன், நீ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதா பார்க்கணும். தென் 3 ஓம்க்கு நான் என்ன பண்றேன்னா 3 into 2 I2 minus I1. See I1 I3 சார்? I3 சார். கண்ணை திறந்து பார்க்கணும். தென் -1 into 1 into I2 minus I1. வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். பாரு, உனக்கு சிம்பிளா எழுதிட்டேன். இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சார் I1 minus 8I2 plus 3I3 equal to -10. கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க. I1 minus 8I2 plus 3I3 equal to -10. 3I3 equal to -10. ஓகே, ஆனா எல்லாத்துக்கும் இந்த ஆன்சர் வந்திருக்கா செக் பண்ணி பாருங்க. Yes sir. Yes sir. நிஜமாவே எஸ்ஸா இல்ல எழுதுனதுக்கு அப்புறம் உங்க நோட்லயும் இங்கேயும் ஒரே மாதிரி இருக்கு எஸ்ன்னு சொல்றமா? ஓனா ட்ரை பண்ணிருக்கோம்ல கண்ணா, ட்ரை பண்ணீங்கன்னா தான் டவுட் வரும். அப்பதான் நீங்க என்ன லஞ்சுக்கு போக விடாம ஹோல்டு பண்ணி டவுட் கேட்கலாம். ஓகே, வெரி குட். எஸ், நவ தேர்ட் ஈக்குவேஷன் mesh 3. எஸ், என்ன டிராப் இருக்கு? எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? வெயிட் a minute, எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? mesh 2 ஓம்ல இருந்து 2 ஓம் அந்த 2 ohm ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Start from here, travel in this path, come back here and end here. Okay, yes. சொல்லுங்க சார், வோல்டேஜ் எல்லாம் எழுதிக்கலாம். நிறைய இருக்குன்னு சொல்லி பயப்படாத, சரியா? நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் போறோம். 2 ohm voltage drop across 3 ohm, voltage drop across 5 ohm, then 12 volt equal to 0. Then sign minus plus. Sir, minus or plus? Plus sir. Sir.
பிளஸ் சார். ஓகே, டக்குனு இப்போ ஆன்சர் எழுதிடலாமா? எழுதலாமா? மைனஸ் ஆஃப் 2 into இது என்ன கரண்ட் டாமினன்ட் I3 இந்த மெஷ்ல? I3 சார். I3 minus I1. I3 minus I1. minus I1. Yes. Then minus not 3 3 into I1. I3 minus I2. I3 minus I2. I3 minus I2. I2. Very good, very good. Minus 5 into I3 5 into I3. To I3. equal plus- to minus 12. Oh, very good, very good, very good. இது நீங்க அங்க கொண்டு போயிட்டீங்க. Very good. Equal to minus 12. Now you simplify using your mathematical techniques. 2I1 plus I2 plus 3I2 minus 8I3 10. equal to minus 12. சொல்லுங்க சார். 2I1 minus sir 2I1 plus 3I2 ஓகே. plus ஆனா 3I2 I3 சொல்றீங்களா? சரி, ஓகே, I3 ஓகே. plus sir 10I3 வருது. சார் 2I1 3I minus 3I plus 3I2 ஆன்சர் சொல்றதுனால எனக்கு மிங்கிள் ஆகி வருது. plus 3I2 sir. ஓகே கண்ணா, plus 3I2 ஒரு நிமிஷம் கண்ணா, யாரோ ஒரு கிளாஸ்ல 2 கிளாஸஸ் சொன்னா தான் 2 பேருக்கு கேட்கும். ஓகே, 2I1 ஓகே, தென் plus 3I2 I2 ஓகே, minus 10I3 minus 10I3 equal equal to minus 12. Minus 12. அவ்வளவுதான். Now we will do one thing. We will check the steps. What we got it is right or not. Check பண்ணுங்க சார். Is it correct? Yes sir. எங்கயாவது சைன் டிஃபரன்ஸ் உனக்கு இருக்குதா? கண்ணா, ஒரு சைன் டிஃபரெண்ட் இருந்தாலும் 1 மணி நேரம் ஆனாலும் பரவாயில்ல, உட்காந்து எப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிரு. இல்லைன்னா அட்லாஸ்ட் 0 ஆயிரும் மார்க். ஓகே, எஸ். ஸோ இதில் கிராமர்ஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணுற ஸ்டெப்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ஷோ யூ. யூ பீப்புள் நோ ஹவு டு சப்ஸ்டிட்யூட் இன் கால்குலேட்டர் அண்ட் ஃபைண்ட் த ஆன்சர். am I correct? சரி, கால்குலேட்டர் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மைனஸ் 10 போட்டுருக்கோம் சார். வரலன்னா அப்ப என்ன பண்ணணும்? மோட் பட்டனை அகைன் 3 டைம்ஸ் பிரஸ் பண்ணி கிளிக் ஈக்குவேஷன். அன்னோன்ல யூ நீட் டு செலக்ட் 3. இஸ் இட் கிளியர் டு எவ்ரிவன்? இது பண்ணுங்க, கரெக்ட் ஆயிடும். ராஜகுரு, என்ன டவுட் சொல்லுங்க. ஹலோ சம்படி. ஒன்றும் இல்லை சார். ஹலோ சார், சொல்லுங்க, ஏதோ டவுட்ஸ் கேட்டீங்க? கண்ணா, இப்ப எல்லாரும் 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் 3 அன்னோன்ஸ் சூஸ் பண்ணியாச்சா? ஹலோ எஸ் சார். ஓகே, ஆன்சர் சொல்லுங்க. வாட் இஸ் I1, I2, I3? சார் I1 equal to 6.012 ampere. 6.012 ampere. I2 equal to 3.27 ampere. ஓகே, Ampere. I3 equal to 3.38 ampere. 3.3. is it everyone getting the same answer? yes sir. Yes sir, yes sir, yes sir. யாருக்கெல்லாம் தப்பா வந்து கான்ட்ரோவர்சி ஏதா இருந்தா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஓகே, now I will show you how you people know Cramer's rule. Am I correct? Yes sir. You need to convert this equation into a matrix form. என்ன ஃபார்ம்ல எழுதி இருக்கோம்? Matrix form. Okay, what is the name of the matrix? இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு என்ன பேர்? இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு என்ன பேர்? இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு என்ன பேர்? யாரா சொல்ல முடியுமா? சொல்லேனா you will have a wonderful gift. சொல்ல பாக்கலாம். இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கெல்லாம் எலக்ட்ரிக்கலா பேர் வைக்கணும். பேர் வச்சு சொல்ல பார்க்கலாம். இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்குள்ள என்ன இருக்கு? MES1 matrix. What? Current MES1 matrix. மேட்ரிக்ஸ் A வந்து என்னது? Current I1. Current value. I1. கரெக்டா சொன்னோம். யாருமே சொல்லலையா? Value current. No. Resistor. இந்த மேட்ரிக்ஸ். Resistor. அதான் சார். Very good. Who told the answer? Sanjay sir. Very good. Resistance. What is this matrix? Current. Current
will give you what? வோல்ட் Volt matrix. புரிஞ்சிருச்சா சார்? எஸ் சார். புரிஞ்சிருச்சா? இது என்ன லா இது? ஓம்ஸ் லா சார். அப்ப நீ படிச்ச மேட்ரிக்ஸ் டிட்டர்மினன்ட் லைஃப்ல யூஸ் ஆகுமா ஆகாதா? ஆகுது சார். That is up to you. Okay, செக் பண்ணிக்கோ. Yes. Now Cramer's rule உனக்கு தெரியும். What is Cramer's rule? நீ மேக்ஸ்ல இது எப்படி பக்கம் நான் படிச்சிருப்பீங்க? யாராவது சொல்ல முடியுமா? X equal to del x divided by del. Am I correct? Yes sir. எஸ் Y சார். equal to del y del y divided by del. Z is equal to del Del Z is sir. divided by del. Am I correct? Yes எஸ் sir. சார். Okay. இப்போ நம்ம இதை எப்படி மாத்திக்கிட்டோம் எலக்ட்ரிக்கலுக்காக? I1 I2 I3 னு மாத்தி. del I1 del I2 del I3 மாத்தியாச்சு. ஓகேவா? Yes sir. What is del first of all? Number of columns and rows. Praveen, determinant of this matrix, determinant of my resistant matrix. Okay, correct பாருங்க, correct determinant கண்டுபிடிக்கணும். எஸ் சார். If you are following Cramer's rule, you need to use this determinant method. It is not necessary to do the manual calculation. Write the matrix perfectly, substitute the matrix in your calculator and write the end result without any mistake. At present, please note down the values alone. Lunch முடிச்சிட்டு evening இந்த ஆன்சர் வருதான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோ. ஓகே? Yes sir. கண்ணா இது homework for electric circuit as well as எது? Maths. இந்த ஒரு homework பண்ணீங்கன்னா மேத்ஸ்லயும் ஒரு homework பண்றதுக்கு ஈக்குவல். ஓகேவா? Double weightage. Okay. Can anyone tell me what is del I1? யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். சார் I2 I3 மட்டும் டிட்டர்மினன்ட் எடுக்கணும் சார். இல்ல I2 சார், அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோ சார், ஃபர்ஸ்ட் காலம் மட்டும் எடுக்கணும் சார். இதை எதால ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்? Replace by this voltage vector 8 10 minus 12. Remaining 2 என்ன வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். -1 சேம் தான் சார். -1 D3 -2 -2. Is it clear? Is it clear? எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியுதா சார்? இதோட டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ நோட் பண்ணிக்கோங்க. -956 del I1. கண்ணா யாருக்கா புரியாம இருக்கா சார்? ஹலோ. நோ சார். No sir. Cramer's rule எல்லாத்துக்கும் தெரியும். But if you are having a right equation, இதுல plus minus mistake இல்லாம இருந்தா மட்டும்தான் whatever the magic you are going to do hereafter will work out. Okay? இல்லாட்டி எல்லா ஆன்சர் தப்பாயிரும். What is del I2? Del I2 க்கு என்ன பண்ணணும்? சார் செகண்ட் காலம் எடுத்துட்டு அந்த CS செகண்ட் காலம் பதிலா 8 Del 10 I3 12 க்கு என்ன பண்ணணும்? தேர்ட் காலம் எடுத்துட்டு தேர்ட் காலம் எடுத்துட்டு 8 10 -2. That's all. Check del I2. Note down the value -520. Then last del I3, it's -358. So resistor matrixல இருக்கிற வேல்யூ எடுத்துட்டு வோல்டேஜ் மேட்ரிக்ஸால ரீப்ளேஸ் பண்ணோம். Am I correct? எஸ் சார். எஸ். புரிஞ்சிருச்சா சார்? இதுக்கப்புறம் இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கெல்லாம் பேர் வச்சு சொல்லணும். இது என்ன மேட்ரிக்ஸ்? ரெசிஸ்டன்ஸ். இது கரண்ட் மேட்ரிக்ஸ். இது வோல்டேஜ் மேட்ரிக்ஸ். எஸ், வெரி குட், வெரி குட். Now, how to find I1? How to find I2? How to find I3? Please check with your answer what you have calculated in your calculator. Can I calculate நமக்கு இந்த ஆன்சர் தான் வந்துச்சா? எஸ் சார். Yes sir. Yes, that's all. So மெஷ் அனாலிசிஸ் பொறுத்தளவுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக். ஒரு கிளாஸ்ல முடிச்சிருக்கணும். கொஞ்சம் பவர் இன்டரப்ஷன்லாம் வந்தனால ஐ எம் unable to finish. நோடல் ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும். பரவாயில்ல, we will finish it in the next class. Unit test 1 நமக்கு என்னைக்கு சார்? 27 நீங்க சொன்னீங்க சார். ஓகே. சிலபஸ் அது முடிக்கிற வரைக்கும் என்ன இருக்கோ அது ஸோ படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் சிஏக்கு எது வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம்?
யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் சிஏக்கு அதான் மாடியூல் Series and parallel. இது என்னது? இது வரைக்கும் முடிச்சோம் கரெக்டா சார்? எஸ் சார். சீரீஸ் அண்ட் பேரலல். அதுக்கு அடுத்து என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? Source transformation, sir. ஓபன் சர்க்யூட், க்ளோஸ் Open and short circuit. சோர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், ஸ்டார் டெல்டா. அது வந்து மாடியூல் 1. மாடியூல் 2ல இப்ப மெஷ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து நோடல் வரைக்கும் முடிச்சிருவோம். சரியா? இப்ப இங்க எல்லா வேல்யூவும் பாசிட்டிவ்ல இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அசியூம் பண்ணது கரெக்ட். Very good. Whatever the current direction we assumed is perfect. Correct. Okay? Okay. இதுல வேற ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்களா பாருங்க. ஏதாவது ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்களா பாருங்க. அவங்க சொல்லாட்டியே நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுவோம். என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சார்? எக்ஸாக்ட் கொஸ்டின் வந்து ஃபைண்ட் பவர் டெசிபேட்டட் பை 3 ohm ரெசிஸ்டர். கண்டுபிடிச்சிடலாமா? Yes, sir. Before that, let me ask you one question. What is current through 1 ohm resistor? 4 ohm resistor? 3 ohm resistor? 2 ohm resistor? Kana konjam listen pannu. இந்த 4 ரெசிஸ்டர்லயும் more than 1 current travel ஆகுது. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? Higher magnitude minus lower magnitude. Consider the higher magnitude current direction. Is it clear to everyone? Yes, sir. I1 minus I. இல்ல அது வந்து வேரி ஆகும். ஒன்னொன்னுக்கு வேரி ஆகும். Higher magnitude minus lower magnitude will give you the resultant current as well as the magnitude direction. Higherல என்ன direction இருக்கோ அந்த direction அப்படியே எடுத்துக்கணும். ஹையர்ல இப்படி ஆப்போசிட்ல இருந்துச்சுன்னா இதுலயும் ஆப்போசிட். This notation is clear to everyone? Yes, sir. இந்த வெக்டார் குவாண்டிட்டி எதுக்கு படிச்சோன்றது இப்ப தெரியுது இல்ல? எதுக்கு இந்த டைரக்ஷன் யூஸ் ஆகுதுன்னு? Yes, sir. Yes. Now we will calculate only one thing and we will go for the wonderful lunch. Quick. அவரை மட்டும் கால்குலேட் பண்ணிட்டு ஓடிடலாம். எங்க சார்? லாஸ்ட் ஸ்லைட். எஸ். இப்போ உனக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறேன். இதெல்லாம் வந்து நீ உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி எனக்கு சொல்லணும். ஓகேவா? I1 இந்த ஆன்சர்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு வா. Now we will calculate last one. 3 ohm வழியா போற பவர் மட்டும் கால்குலேட் பண்ணணும். எஸ். கண்ணா 3 ohm வழியா போற கரண்ட்டை கால்குலேட் பண்றதுக்கு இங்க பாரு, எதோட மேக்னிட்யூட் அதிகமா இருக்கு சார்? I3 தானே மேக்னிட்யூட் அதிகமா இருக்கு. Yes, sir. I3 minus I2 இந்த ஈக்குவேஷன் தான் எடுத்துக்கணும். இது எடுத்தேன்னா டைரக்ஷன் தப்பா வரும். ஓகே சார்? Yes, sir. சோ ஓகே. அப்ப I3 எந்த டைரக்ஷன்ல டிராவல் ஆகுதுன்னு பாருங்க டயகிராம்ல. Clockwise. டைரக்ஷன். சோ அப்ப 3 ohm ரெசிஸ்டர் வழியா போற ரிசல்டன்ட் கரண்ட் லெஃப்ட் டு ரைட். இது எத்தனை பேருக்கு டவுட் இல்ல? Doubt இல்லைங்க சார். Why how we consider this direction? இந்த I3 தான் மேக்னிட்யூட் ஜாஸ்தி, அவரு தான் டாமினன்ட். கண்ணா ரொம்ப சிம்பிள். இங்க ஒரு வெயிட் இருக்கு. இங்க ஒருத்தவர் வந்து 50 நியூட்டன் மீட்டர் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறாரு. இங்க ஒருத்தவர் 20 நியூட்டன் மீட்டர் கொடுக்குறாரு. ஆப்ஜெக்ட் எங்க மூவ் ஆயிருக்கும்? எந்த ஃபோர்ஸ் யூஸ் ஆயிருக்கும்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 50 நியூட்டன் மீட்டர். 50 நியூட்டன் பக்கம். இப்படிதான் இந்த டைரக்ஷன்ல தான் போயிருக்கும். Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. எவ்வளவு நியூட்டன் யூஸ் ஆயிருக்கும் இது மூவ் ஆகிறதுக்கு? 30 நியூட்டன் தான் யூஸ் ஆயிருக்கும். ஏன்னு சொல்லுங்க. 20 நியூட்டன் அவங்க வேஸ்ட் ஆயிருக்கு. எதனால? ஆப்போசிட்ல அவங்க 20 இவங்க ரெண்டு பேர் இத கேன்சல் பண்றதுக்கு 20 நியூட்டன் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிறதுக்கு 30 நியூட்டன் தான் எஃபெக்டிவா யூஸ் ஆயிருக்கும். அப்படியே நம்ம கரண்ட்ல செக் பண்ணி பாருங்க சார். அதே மாதிரி இருக்கானே? Yes, sir. இருக்கா? That's all. So physics நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி இதெல்லாம் வெவ்வேறு கிடையாது. It's very similar. இப்போ எனக்கு இந்த பவர் மட்டும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the power dissipated by 3 ohm resistor? இதான வரும். ஹலோ. Yes, sir. இது டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சா? சொல்லுங்க, இதை மட்டும் சொல்லுங்க ஓடிடலாம். பவர் மட்டும் சொல்லுங்க. 0.038 watts. 0.038 watts.
Please use engineering notation and simplify this as what? 38 milliwatts. That's all. So with this, mesh analysis is over. Mesh analysis is over. Why it is called as mesh current analysis? This is first கேட்டது. நம்ம மெஷ்ல போற கரண்ட்டை மெஷர் பண்றதுனால this is called as mesh current analysis. Okay. நம்ம கொஞ்சம் நான் ஃபெமிலியர் ஆகணும் சார், டெஸ்ட் வந்துருச்சு, எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா I will show you one homework sum. You try it yourself. Where is the homework sum? Yes, here. Kana homework sum எல்லாம் எதுல போய் பார்த்தா கிடைக்கும்னு யாரா சொல்ல முடியுமா? Homework sum worksheetல இருக்கும். worksheetல போய் பார்த்தீனா இருக்கும். ஓகேவா? Unfortunately நம்மளோட homework sum ஐயோ. Okay, I will do one thing. I will post the yes கிடைச்சிருச்சு. Yes. kana mesh analysisல இந்த சம்ம வந்து homework சம்ம எடுத்துக்கோ, சால்வ் பண்ணிட்டு வா. உனக்கு டயகிராம்ல ரெண்டு क्वेश्चन தெரியுதா? Yes sir. worksheet இருக்கிற first ரெண்டு question is your homework sum. Please make a note of it and go for the lunch. Thank you very much. Next class nodal analysis. Okay va? Yes sir. Yes. Homework sum note பண்ணியாச்சுனா you can go for lunch. So I'm going to stop recording. If people have any doubt, you can ask. Sir, totally 3 sum சார். ரெண்டு தான் கண்ணா ஃபுல்லா தெரியுது அந்த क्वेश्चनல. Yes sir. இந்த ரெண்டு மட்டும் போட போதும். Okay? Yes sir. Yes. Thank you very much. Thank you very much. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. கண்ணா யாருக்கா டவுட் இருந்தா நெக்ஸ்ட் வெயிட் பண்ணி கேட்டுட்டு போயிருங்க. Thank you.